बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अला अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि ज़माने काबिल कदर काबिल एहतराम पस्तेल बंदनास ज़मा मशरान आमात तनास ज़मून बशरान अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत करीमा के दफ़्क़ुल पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवाले सरा यो ऐलान कर दे और फरमाई कि मा काना मुहम्मदुन अला अहदिन मिन रिजालिकुम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता के बचा नसबी लाल नरे वला के रसूल अल्लाह लेकिन अल्लाह ताला रसूल दे व खातमुन नबिय्यीन और नबियानो आखिरी नबी दे खातमुल अंबिया दे देखे कि मुंगस तक रखो ज़मा पकिया यो पिंज़ो तकिरी पिंज़ो लफ्ज़ुल दी सिर्फ आवाज़ द बोल बताई यो खुदा चे अल्लाह ताला फरमाए वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन नयो से कि रसूल ज़िक्र शो और दे जुम्मे पर इख्तिताम वाले नबिय्यीन ज़िक्र शो तो बस आपको भी कि ज़रूर वाले चे रसूल दासतवे और नबी दासतवे नो आसान खबर दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना तदख़ुल पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोरे चे सुमर पैगंबरान रागली दी नो दाटोल नबियान दी दाटोल अंबियाए किराम दी खुदा बते कि द तखसीस द अहमियत योग्य दर्जा आद तखसीस दर्जा आगे द रिसालत विलिशी नो नबी हर पैगंबर कविलिशी तोल पैगंबरान दा अंबिया दी खुटोल पैगंबरान रसूलान नबी जगह हर यो पैगंबर नबी शो तो नबी सतवई che salweh kala umri kurshi और अल्लाह ताला ये नबूवत दबार मुंतखब की और नबूवत वर्तवर की रदा नबी दे ब्याह दे नफस वर्ता यो बल स्टेप और बल पौड़े बांधे अल्लाह ताला तरक्की वर्की आगे का रिसालत भी निशी नो नबी खुदा अवल न पसंदे काला उम्र के मुंतखब शो नो नबी शो उस नते रसूल अल्लाह ताला किताब और शरीयत और मुस्तकिल दिन वर्की नो उस दा नबी द नबूवत द दरजे न पवर अल्लाह और दा रसूल द रिसालत वर्के बस आसान खबर दादा कि द आदम अलैहिस्सलाम नवाला तर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोरे सोन पैगंबरान दी दा अंबियाए किराम दी और पदे की बाजी की दिनो आहा रसूल ये रसूलान दी द अंबिया व तादाद सोमर दे द रसूलान तादाद सोमर दे द अंबिया व तादाद 1,24,000 कम बेश यौला सलीली ज़रा कम और याजिया मुंगने की यो लफ्ज़ वालो कम याजिया कम व बेश न दा लफ्ज़ मुंग द ईमान हिफाजत कई दा लफ्ज़ ज़मुंग द ईमान सौकीदार दे वजह सरा द कुरान और द हदीस पर आके द टोल पैगंबरान सहीह तादाद अल्लाह ताला ने देखो दे कुरान और हदीस द टोल पैगंबरान तादाद न देखो ले चेता सोम रहे वो पवाज़े रिवायातों की जिक्र शिवी दी यौलाक सलीली ज़रदी पवाज़ों की कम और पवाज़ों की ज़ियाद न उस मुंग ता फैसला कवल ग्राम शू che उस मुंग का यौलाक सलीली ज़रा यादो या बती ज़ियाद यादो या बती कम ना फैसला मुश्किल है और सही रिवायत कुरान हदीस ला सलीली जिक्र करे सही तादाद मालूम है नज़मुंग द ईमान हिफाजत पारदा यो टके चौकीदारी कई मुंग द ईमान बच गई ना यो टके दादे चे मुंबई यो ला और सलीली ज़रा कम बेश कम ज़्यादा और ज़मुंग द ईमान हिफाजत को किसी
تاسو ته مثال درکوم فرض کا موږ ته حکم دی چې ته به ټول پیغمبران منې آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله دا ځای کې دا ټول پیغمبران راټول شوي دي په دې ټولو به ایمان راوړې نو موږ خو فرض که داسې وکړو چې په 1,40,000 پیغمبرانو زموږ ایمان دی نو دا خو یقیني تعداد نو موږ ته بالکل یقیني طور پته نه لګي چې واقعي 1,40,000 دي کېدای شي د دې نه یو یا دوه زیات دي نو چې تا ووایي چې 1,40,000 منل دا لوی ایمان دی نو بیا د دې نه که یو یا دوه یا زیات وو نو په هغې خو تا ایمان ورکړو تا ووایي چې صرف 1,24,000 منل نو بیا یو پیغمبر دی نه بار پاتې شو هغه دې ونه منو نو بیا د ایمان خراب دی او که فرض که تا ووایي چې 1,40,000 پیغمبران منم نو که د الله په علم کې د دې نه کم نو تا خو بیا غیر نبي له د نبوت درجه ورکړه نو په دغه ځای کې تا د ختم نبوت د عقیدې نه انکار کړی دی مثلا یو بنده وي صرف او صرف 1,40,000 پیغمبران منم نو ته صحیح تعداد معلوم نو د دې نه کم الله مقرر کړي او د زیات ومنل 1,24,000 ومنل نو دا خو غیر نبي د نبي درجه ورکول دا ځان له کفر دی دا ختم نبوت عقیده ماته شوه د دې په وجه انسان کافر نو موږ به څه وایو دغه یو ټکي زموږ د ایمان دایره کې دننه زموږ حفاظت کوي او موږ د ایمان محفوظ ساتي موږ وایو 1,40,000 کم یا زیات پیغمبران چې څومره دي په هغه ټولو زموږ ایمان دی نو ما عرض دا کوم چې نبیان څومره دي او رسولان څومره دي نو نبیان دا ټول دي 1,24,000 کم و بیش دا نبیان دي دا ټول پیغمبران دي او رسول د دې نه لږ خاص دی لږ اوچته مرتبه ده نو رسولان ډېر نه دي دا 314 دي او رسول څوک دی کوم چې نبي دی د نبوت ورکولو نه وروسته دلته کتاب او ورسره شریعت او نوی دین ورکړي نو دغه به بیا رسول وي نو رسولان ټول څو دي 313 دا رسولان بیا دې ته بعضې تاسو به وایئ چې هر یو ته ځان له ځان له کتاب میلاویږي نو کتابونه 114 دي او رسولان 313 دي نو دا داسې نه ده پکار خو بیا نه چې رسولان 313 نو همدغه سره یو کتاب هم 313 شریعتونه او 313 کتابونه او داسې نه ده بعضې پیغمبر چې به د دنیا نه رخصت شو نو د هغه چې کوم کتاب دین او شریعت به پاتې شو نو راروان بل پیغمبر نبي کو هغه ته به هغه زوړ دین زوړ کتاب او زوړ شریعت هم ورکړو نو کتابونه نه زیاتېدل 104 ته ورسېدل په دې کې 4 غټ کتابي شکل یې موندلې دي ولې دی 4 پکې غټ کتابونه دي او دا باقي 100 پکې صحیفې دي نو دا ټول آسماني کتب او صحیفې دا 104 دي او رسولان 313 دي دا دوه لفظونه وپېژندل نبي او رسول او د کم و بیش معنا او فایده اهمیت کم خبر شو بیا یو بله ډېره اهمه خبره تاسو ته کوم حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انا والساعة کهاتین پیغمبر علیه السلام دا دوه ګوتې مبارکې اوچتې کړې د قیامت قربت ته او نزدېکت ته اشاره کوله چې قیامت څومره رالنډ او څومره رانږدې دی د دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام د دوو ګوتو په اشاره باندې د قیامت قربت ذکر کړی دا ټوله رالنډ دی د دوه ګوتې مبارکې اوچتې کوي انا والساعة کهاتین زه او دا قیامت داسې دی لکه دا دوه ګوتې یو بل پسې چې دي یو مسواکه ګوته او بله دا د منځ ګوته ده نو حضور علیه السلام ځان ته نسبت د مسواکې ګوتې وکړو او دا منځۍ ګوتې ته نسبت او اشاره دا د قیامت طرف ته وشو نو تاسو خپلو لاسونو کې د دوو ګوتو ته وګورئ دا مسواکه ګوته یو ګوټې وروستو ده او دا منځۍ ګوته یو ګوټې مخکې ده نو حضور علیه السلام اشاره دې طرف ته وکړه چې دا مسواکه ګوته وروستو ده دا زه یم او دا منځۍ ګوته یو ګوټې مخکې ده دا قیامت دی دوه منځ فاصلې نشته ډېر لنډ لنډ دی ډېر نږدې نږدې دی مطلب دا چې زما نه پس قیامت ډېر لنډ او مختصر او ډېر نږدې دی او دا د دې الفاظو ظاهري معنا د پیغمبر علیه السلام الفاظ یا اشارې
هغه به تاسو به کتلي چې پیغمبر علیه السلام نه والا تر د قیامته پورې فاصله مختصره ده او په دې منځ کې بل پیغمبر به نه راځي. او تاسو وایئ چې دا د دې نه څنګه معلومه شوه، نو تاسو وګورئ د دې دوو بتو په منځ کې درېیمه بته نه راخېږي. نو د حضور علیه السلام نه والا تر نبي آخر زمان صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره دوران دی، په دې زمانو په دې دور کې بل پیغمبر به نه راځي. بیا یو بل علم په دې کې ذکر شوی، موږ ته یو مسله ښودلې شوې ده چې که فرض که د نبوت کذاب د دروغو دعوه وکړي یاره زه خو نبي یم، یا چا ووایي چې فلانې خو نبي دی د دروغو دعوه وکړه، نو دې زموږ د ختم نبوت عقیده چې وي نو موږ ورته وایو چې ستا وجل دا واجب دی. کوم چې د دروغو دعوه د نبوت وکړي نو د ده قتل واجب دی. د ده قتل څنګه واجب دی؟ نو دا هم په دې حدیث کې شته، انا والساعة کهاتین، زه دا قیامت د دې دوو بتو په شان دی. نو تاسو وایئ چې د دې نبوت چې کوم دعوهدار دی د ده قتل د دې حدیث نه څنګه معلومه شو؟ نو علما فرمایي وایي د ده قتل د دې نه داسې معلومیږي لکه د دوو بتو په منځ کې بله درېیمه بته نه راخېږي، خو که فرض که راوخته نو بیا ورسره څه کوي چې د دوو بتو منځ کې بله بته درېیمګړې راوخته نو بیا به ډاکټر ته رجوع کوي، ډاکټر له به ځي او د دې به اپریشن کېږي او دا به د کونډه سره د جړ باسي. نو موږ ته دې ځای کې دا مسله ښکاره شوه امت ته پیغام چې زمان وروستو قیامت دی او د قیامت نه مخکې زمان وروستو بل پیغمبر نبي رسول به نه راځي او که راغی نو قتل یې واجب دی. نو بیا به زه ورته داړه ورځو، موږ به قانون ماتو او چې کوم ګستاخ وي او کوم د نبوت دعوهدار وي هغه به سمبالو، علاج به ورته کوو. نو دې نه خو په ملک کې بېګار او بدامني پیدا شي، نو اوس به څه کوو؟ نو د دې علاج کوم حدیث کې حضور علیه السلام پورې کوم دې حدیث کې دی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې انا والساعة کهاتین، زه او قیامت د دې دوو بتو په شان یو. نو فرض که دروغجن نبي د دې دوو بتو منځ کې راغی او ده ووایي چې زه نبي یم، نو د ده علاج خو به موږ کوو خو پخپله به یې کوو که نه؟ نو بس اسان مثال دی د دوو بتو منځ کې چې بوته راوخېږي علاج خو به ورته کوې او پخپله علاج کې که نه قابل ډاکټر له به ځې، نو قابل ډاکټر له سړی ځي چې ما ته څه مرض ونه لګي، ما ته څه نقصان ونه رسي، نو دې بیا قابل ناقابل ډاکټر ګوري، هغه له ځینې د هغه نه تشخیص کوي، د هغه نه علاج کوي. نو دغه شان اوس د قیامت نه مخکې د حضور نه وروستو د ختم نبوت عقیده راله چا خرابه کړه او بل چا د دروغو دعوه وکړه، نو اوس به پخپله د ده علاج نه کوو، د ځان علاج څوک پخپله نه کوي. قابل ناقابل ډاکټر، نو ته به اوس دیني قابل ناقابل ډاکټر له ځې، نو دیني ډاکټران څوک دي؟ خو عالمان دي، نو ته به عالم له ځې او عالم نه به مشوره دی چې ما له څه پکار دي، نو هغه عالم به تا ته وایي چې د قانون پاسداري به کوې، قانون به په عمل کې نه، قانون دا دی چې ته عدالت ته، پولیس ته، حکومت ته حواله کړه، تا خپله ذمه فارغه کړه، نو ته خو د قانون د په عمل کولو نه محفوظ شوې، تا ته به اوس شر فتنه او تکلیف نه رسي، باقي هغوی خپل دین باندې چې هر څه ورسره وکړه. نو دا یو د درې خبرې ډېرې زیاتې اهمې دي او که فرض کړه موږ دا سوچ وکړو، هر انسان داسې یو سوچ کوي چې په ملک کې بدامني نه خوښوي او موږ وایو چې پرامن زندګي تېره شي، ملک هم پرامن لایف او زندګي هم پرامن. دې لپاره څه وکړو؟ کارمې یو بنده به ده ووایي چې یاره کوم ګستاخ دی او هغه نه بېادبي وشوه، نو دې معاف کوو ولې نه چې موږ وایو قتل یې واجب دی، دې به معاف کړو. نو په دې ډول کې دا فیصله موږ نه شو کولی، ځکه چې د چا حق چا وو نو هغه بنده به د هغه نه معافي وغواړي. نو پیغمبر علیه السلام په شان کې چې چا بېادبي وکړه، د نبوت د دروغو دعوې وکړه، نو دا به پیغمبر علیه السلام نه معافي وغواړي. نو پیغمبر علیه السلام ته به ووایي چې دا کار رانه شوی دی، ته مې معاف کړه. نو پیغمبر علیه السلام خوښه ده چې معاف کړی یې او که یې معاف کړی. نو په دې ډول کې خو پیغمبر علیه السلام حیات پاتې نه دی، وفات دی. پیغمبر علیه السلام نو فیصله نه شي اخیستی. او بیا دا زموږ د حال دی، د حال نه به لاړ شو ماضي ته او په ماضي کې به موږ لټون وکړو، خپل یو لوی داستان به کېږدو
پیغمبر علیه السلام په دور کې د حضور علیه السلام دوه قسمه دشمنان راغلي دي. یو خو د حضور علیه السلام د سر دشمني، لکه تاسو ته یاد دی یو بوډۍ ښځه حضور علیه السلام چې په بلاد تېرېده د غوره نه بېرته ښځه راټوله، نو دا د سر دشمنه ده. او یو جنګ و یا حضور علیه السلام راوته په هغې کې حضور علیه السلام ته د چیلې او د توپ په غوښه کې زهر جوړ شو، نو دا د حضور علیه السلام د سر دشمنان دي. دې چې کله راغلي دي نو حضور معاف کړي دي د سر دشمن سره د رحمدلۍ معامله کوي، معاف کړي دي. او کوم د نبوت دشمن دی نو د هغه تپوس دی کړو. د حضور علیه السلام د نبوت دشمن ته کله رحم په زړه کې نه دی راغلی. حضور علیه السلام په مجلس کې ناست و او چا اطلاع راوړه چې کعب ابن اشرف یهودي دی او هغه د پیغمبر علیه السلام په شان کې بېادبي کړې ده. نو حضور علیه السلام پاڅېده او غوسه شو او یې فرمایل تاسو کې څوک داسې شته چې لاړ شي او د کعب ابن اشرف یهودي نه سر جدا کړي؟ معنی دا د نبوت دشمن دی. د پیغمبر علیه السلام یو صحابي پاڅېد، تورې یې راوویسته، د الله محبوبه ته دې بېغمه شه، زه ځم او زه دې د سر راوړم، کعب ابن اشرف ته نه به یو کوی سر به جدا کړو. حضور علیه السلام د کامیابۍ د برکت دعا وکړه، وایي لاړ شه د دغې دشمن نه به سر کټ کړې. نو دا صحابي وایي چې کعب ابن اشرف خو ډېر زورور سړی دی او چلباز دی، ما به دوکه کېسې نه چې ما ته نقصان ورسوي، نو زه به ورسره چل ورکوم، څه حیله او بهانه به جوړوم. د پیغمبر علیه السلام ته یې د الله محبوبه زه به لاړ شم خو څه چل به کوم، څه داسې ګول مول خبرې به کوم چې هغه دا وګڼي چې دا زما ملګری دی. حضور علیه السلام وایي د آدابو خیال ساته نور ورشه، تا ته اجازت دی چې څه بهانه دې جوړه کړه. کعب ابن اشرف ښځه دې به خوشبویانې جوړولې او ښځه یې غټه جادوګره وه. نو د کعب ابن اشرف چې به کومه خوشبو کور کې ښه محسوس کړل، هغه به یې خپل غټ غټ ویښتي وو، هغه ویښتو کې به یې هغه خوشبو لګوله. نو دا صحابي راغلی دی کعب ابن اشرف یهودي ته وایي زه غریب یم او د قرض مې پکار دی. نو دغه کعب ابن اشرف ورته وایي چې زه خو تا له هسې قرض نه درکوم، ته به څه څیزونه راوړې رحم او دعا به کې، او زه به تا له بیا قرض درکوم چې ته قرض کله ادا کړې خپل مال چې څه دي بیا به واپس یوسې. کعب ابن اشرف ته دې صحابي دا باندې جوړه کړه. نو دا صحابي ته لاړ، وایي زه دله سره وړم، په سبا ماښامي ناوخته ټیم کې ځان سره یې څه راویشتي دي یا نه، او راغی د کور دروازه وټکېده. کعب ابن اشرف د دننه نه اواز کوي چې څوک یې؟ نو دا صحابي د بار نه اواز کوي چې فلانې یم. نو کعب ابن اشرف ته پرونی معامله یاد وه چې دا قرض پسې راغلی دی، ده به څه رحم او ګناه راوړي دي. د کعب ابن اشرف په منډه باندې څادر ټوګک په بار ووځي، ویښته یې خواله دي خوشبودار، او دغه ټیم کې ښځه ورته وایي ای سړیه بار څه ډوځې؟ نو دا کعب ابن اشرف ورته وایي بار یو مېلمه راغلی دی څه قرض غواړي. نو دا ښځه جادوګره ورته جادو یې معلومه کړه، ورته وایي نه پام کوه پرې بار وزما، ځکه دا چې بار کوم اواز تا ته دننه راغی نو په دې اواز کې ستا تویې شوي وینې ما ته محسوس کړې. ښځه جادوګره د دې په خندا شو، هغه غریب ځان له یو وهمي او بل وهمي او غریب دی، هغه زما زه خو زورور سړی یم، زما به څه مقابله وکړي، هغه ما ته هېڅ هم نشي ویلو. بار د ښځې ووته چې بار ووته نو دا صحابي ورته وایي چې ستا به دومره ښکلې ویښتې دي، غټې غټې زلفې دي او په دې کې خوشبویۍ دې لګولې دي، نو دا قرض خبره به وروستو کړي، ته هم راسره کښېنه، خبرې به هم ګپ شپ به مو لګو، او لږ اجازت راته وکړه چې ستا په دې خوشبودارو زلفانو کې ګوتې ووه، زما ګوتې به هم خوشبودارې شي. نو دغه نور هم راغلو چې کښېناسته، پرده کې ونښه، او دا صحابي راغی او شاته ولاړ دی، د سر سره په زلفو کې ګوتې وهي او بینه یې کله ډېره ښکلې زبردسته خوشبو، دا تعریفي کلمات یې وویل. اخوا دیخوا دی صحابي د ماښام په تیاره کې چار چاپېره پټ پټ نور صحابه کرامو ودرولي دي او ټول مسلح دي. دغه وخت کې دا دواړه طرفونه زلفې د کعب ابن اشرف نه راوړي وي، دې یې قابو کړو، او چې کله یې قابو کړو ملګرو ته یې ویل راشئ، چې ملګري راغلل نو د کعب ابن اشرف نه یې ورته لاس چاپېره کړ، دې ته یې تېر کړو، او بیا دې صحابي خپله چاړه راوویسته او د کعب ابن اشرف په سټ کې له شا د ګډې خښه کړه. تاسو چې هندوانه یا خټکي کټ کوئ او دا چاړه ورمنځ ته کښېنو، ښي طرف ته هم ته وکړئ، بس طرف ته دغه شان د کعب ابن اشرف یهودي سټ کې چاړه خښه کړې ده، سټ باندې چاپېره راته ورته سر یې دې دیدار په ګوتې کې بند کړو او حضور علیه السلام ته یې پېښ کړو. نو دغه د حضور علیه السلام فیصله وه، موږ د حال نه
لاسونه